topper. Yes, you heard it right. It's a dream date. As after a long meeting all the classmates, roommates, friends, and to get connected through social media is a dream date. What do you all think? I think so. I request Sri Navi Nair, 1977 civil pass out and a Dayas, I am first of all sorry due to my some health problem. I am late. I am bottom of my heart. I am sorry and I apologize from you all. I will start by thanking each one of you to have taken out time for this reunion. I can't believe that 40 years have passed by and we finally could take time out to make this reunion happen. I am extremely thankful to all those who left no stone unturned in making sure everyone from our batch and our BM college attend this reunion. From collecting number to addresses, we all have worked towards getting everyone from our BBM together. All I can see standing here is that time flies. Everything seems to have changed. Our looks, our receding hairlines, our waistlines, our addresses. Most of us lost touch with each other. It was when I and the others were trying to touch with each other. I guess that is the life and it is happening. But after today, I hope most of us will make this memory home with us and try not to lose contact with each other this and time around. Now that is, we are all here. Let us remember those who are basically the reason why we turn out to be a decent engineers. Our professors. I am extremely grateful to all our professors who made us who we are today. That made us extremely competitive, loving, grounded individuals who could fight small and big battles of life. I look at engineers of today and I can't help, sorry. But words have put us in our hearts. Let us put them in a physical form of floral. I would request Shri Prafulbhai Jobanputra to please come forward for a floral welcome to Dr. C.L. Patel, sir. Surendra Bhai Patel. I would request Harihar Bhai Dave to please come forward for the floral welcome to Shri Vikram Bhai Patel. I would request Shweta Thakur to please come forward for the floral welcome to Vinodini Ben. I would request Bhaskar Desai, sir, to please come forward for the floral welcome to Lal Singh Ji Vadodaya, sir. I would request Nitin Bhai Patel to please come forward for the floral welcome to Dr. Indrajit Patel. I would request M.A. Barot, sir, to please come forward for the floral welcome to Ravi Bhai Nair. BVM, then and now, is a vast difference. આપણે બધાએ તો કદાચ છાપરાવાળું હાઇડ્રોલિક લેબ, સાયકલ સ્ટેન્ડવાળું BVM જોયું છે. આજનું BVM જુવાનીમાં ધનહરતું બાઇકવાળું છે. આજે આપણા 1979 સિવિલ પાસ આઉટ શ્રી રવિન્દ્રભાઈ ખેતાણી એમના BVM માટેની મનની વાત કરવા માંગે છે. લેટ અસ લિસન ટુ શ્રી રવિન્દ્રભાઈ ખેતાણી. मुरब्बी श्री सुरेंद्र काका, भाई काकाना कुटुंबीजन ग्रांडसन श्री विक्रम भाई, भीखाभाई साहेबना कुटुंबीजन विनोदिनी बेन, सांसद दिव्यमाइट लाल सिंह वडोदिया, मारा वाला गुरुजनों शिक्षकों, અત્રે પધારી રહેલા શ્રી કિશોરભાઈ વિરાણી અને શ્રી વેલજીભાઈ સેટા,
રિયુનિયનમાં એક્ટિવલી અત્રે હાજર રહેલા 70sથી 80sના બીવીએમાઇટ્સ, બીવીએમ એલ્યુમનીસ, એ સિવાયની બેચોના 65ની બેચના, 62, 62ની બેચના અત્રે ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓ, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, અત્યારના વિદ્યાર્થીઓ, બિરલા એન્જિનિયરિંગ કોલેજના અત્યારના શિક્ષકો, પછી અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છો બિરલા એન્જિનિયરિંગ કોલેજની જૂની યાદો, ઘણા બધા મિત્રો, વિદ્યાનગરના આદ્ય સ્થાપક પરમ પૂજ્ય ભાઈ કાકા અને ભીખાભાઈ સાહેબ, એ બંને એજ્યુકેશનલિસ્ટ તો હતા, પણ હું એમને કદાચ આપણે હિન્દુસ્તાનનો જૂનો ઇતિહાસ યાદ કરીએ તો 500-600 વર્ષ મોગલોએ રાજ કર્યું હિન્દુસ્તાન ઉપર, એ પછી બ્રિટિશરોએ રાજ કર્યું. 1857માં બળવો થયો, ઝાંસીની રાણીમાં બળવો. એ વખતના જે નેતાઓ હતા હિન્દુસ્તાનને આઝાદ કરવાનો, એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે ગુલામ છીએ, 700 વર્ષથી ગુલામી હતી. તો એ હિન્દુસ્તાનની આઝાદીનો સૌથી પહેલો તબક્કો હતો કે 1857માં બળવો થયો અને લોકોને ખબર પડી કે આપણે ગુલામ છીએ. એ પછીનો બીજો ફેઝ, બીજો તબક્કો આઝાદીનો એ 1857થી 1947 સુધીનો, કે જેમાં ગાંધીજી, મહાત્મા ગાંધીજી, શ્રી જવાહરલાલજી, શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા નેતાઓએ ખૂબ જ, વીર ભગતસિંહ, ઘણા બધા નામ છે, એ લોકોએ ફિઝિકલી મહેનત કરી અને 1947માં આપણને ફિઝિકલી આઝાદ કર્યા, કે હિન્દુસ્તાન આઝાદ થઈ ગયું. એ આઝાદીનો બીજો તબક્કો છે. પરમ પૂજ્ય ભાઈ કાકા અને ભીખાભાઈ સાહેબ એ સમયમાં પણ હતા બીજા તબક્કામાં, પણ આઝાદીનો ખરો અને ત્રીજો તબક્કો એ છે કે આપણને ફરી કોઈ ગુલામ ના બનાવી શકે. ફરી ગુલામ ના બનવું હોય તો આપણે નોલેજ, એજ્યુકેશન વાઇઝ મજબૂત હોવા જોઈએ. અને 47 પછીનો જે તબક્કો છે એ ખરેખર આઝાદીનો બહુ જ મોટો અગત્યનો છે. અને એમાં આપણે ગામડે ગામડેથી વિદ્યાર્થીઓ ભણે, આગળ આવે અને ફરી આપણને કોઈ ગુલામ ના બનાવી શકે, એ લેવલ પર હિન્દુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ અને પ્રજા પહોંચે, એ કામ પરમ પૂજ્ય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નેજા હેઠળ પૂજ્ય શ્રી ભાઈ કાકા અને ભીખાભાઈ સાહેબે વલ્લભ વિદ્યાનગરની નગરી સ્થાપી અને કર્યું. આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે 1950ની સાલમાં 1 રૂપિયોને 0.7 પૈસામાં આપણને ડોલર મળતો હતો. આજે આપણે 60-70 રૂપિયા ડોલર લઈએ છીએ. પણ હિન્દુસ્તાનથી, ઇન્ડિયાથી બીવીએમાઇટ જે લોકો અમેરિકા ગયા છે, અમેરિકાની જે એવરેજ ઇન્કમ હોય અમેરિકન્સની, એના કરતાં આપણા બીવીએમાઇટના એન્જિનિયરોની ઇન્કમ ચોક્કસ ડબલ કરતાં વધારે છે. તો એની પાછળનું મૂળ કારણ એમનું એજ્યુકેશન છે, કે ઓછામાં ઓછા ખર્ચે વલ્લભ વિદ્યાનગર જેવી નગરી બની. ચરોતરના પાટીદારો અને બીજા અગ્રણી સમાજે આ ધરતી, આ જમીનનું દાન આપ્યું. એટલે અને જે લોકો પૈસાથી સક્ષમ હતા એવા બિરલાજી જેવા, કે જેમણે આપણને મોટું દાન આપી અને એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સ્થાપના કરવા માટેના પ્રેરણા આપી. એ જ સમયે કરાચી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, ત્યાંથી આપણા જે ઇન્ડિયાના પ્રોફેસરો હતા હિન્દુઓ, એમની આખી જુનાગઢ કાકાની ટીમ અહીંયા 7 પ્રોફેસરો સાથે આવ્યા. અને કદાચ મારો તો જન્મ નહોતો, પણ વાંચેલું અને સાંભળેલું કે અહીંયા છાપરું પણ નહોતું નખાયું અને કોલેજ ચાલુ કરેલી. હવે 50થી 60ની સાલના જે વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવા ગયા અને પછી ત્યાં રહી પડ્યા, અને રહ્યા પછી ત્યાંના જે અમેરિકા ઇઝ અ કન્ટ્રી ઓફ ઇમિગ્રન્ટ્સ, એટલે ત્યાંના લોઝ પ્રમાણે એમના રિલેટિવ્સને પણ ત્યાં એમણે બોલાવ્યા. તો આજે જે આપણે ચરોતરમાં આટલી બધી સમૃદ્ધિ જોઈ રહ્યા છે, એમાં ભાઈ કાકા અને ભીખાભાઈ સાહેબ અને જે આપણા જૂના શિક્ષકો અને પ્રેઝન્ટ શિક્ષકો, એમનો બહુ જ મોટો ફાળો છે. ચોક્કસ આ સમયે હું એક
એક વસ્તુની ખાસ નોંધ લઈશ કે કોઈ પણ નગરી બને તો એ એક જ પ્રકારના મિશનથી નથી બનતી, એક જ પ્રકારના સપોર્ટથી નથી બનતી. ચરોતરના પાટીદાર સમાજ અને બીજાએ બહુ ખુશીથી આ જમીનો દાનમાં આપી. દાતાઓ જે સક્ષમ હતા એમણે દાન આપ્યું. ભીખાભાઈ સાહેબ આફ્રિકા ગયા હતા અને ત્યાંથી પણ દાન આપણને મળ્યું. શિક્ષકો એમણે પણ કઠોર સંજોગોમાં રહી અને વિદ્યાનગરને ટકાવ્યું. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ તો ત્રિભુવનદાસ કાકાએ જે આણંદમાં અમૂલની સ્થાપના કરી અને જે સહકારી ધોરણથી ગામડે ગામડે દૂધ મંડળીઓની સ્થાપના થઈ, ચોક્કસ એમને સારી ટીમ મળી ગઈ. અમૃતાબેન હતા, કુરિયન સાહેબ હતા, એ જે આખી ટીમ મળી ગઈ એને લીધે ગામડે ગામડે જે ગામડામાં જે ગાય ભેંસ રાખે અને એની જે ઇન્કમ થાય એ ઇન્કમ લેડીઝ પાસે હોય ઘરના, અને એમના છોકરાઓ અહીંયા ભણવા આવ્યા. આ રીતે આ ગામને બધી બાજુથી સપોર્ટ મળતો ગયો અને બહુ સરસ આપણે આજે પરિણામ જોઈ રહ્યા છે. 19 થી 20,000 વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત બિરલા એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી ભણી અને આગળ નીકળ્યા છે. એવી જ રીતે બીજી બધી ફેકલ્ટીઝ અહીંયા છે, એના પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આગળ નીકળ્યા છે. બ્રહ્માજીની મૂર્તિ છે, એક સાત્વિક જગ્યા છે. હંમેશા સાત્વિક જગ્યા હોય ત્યાં જે લીડર નિમાય એ હંમેશા લાંબ આયુષ્ય ભોગવે. અને બ્રહ્માજીની મૂર્તિ જ્યાં આગળ આપણી મંડળની ઓફિસ છે એ એક એવી સાત્વિક જગ્યા છે કે ત્યાં જે વ્યક્તિ બેસે છે એનું હંમેશા પોઝિટિવ વિઝન હોય છે. આપણે જોયું કે એચ.એમ. પટેલ સાહેબના પીરિયડમાં આરોગ્ય મંડળની પણ સ્થાપના થઈ અને અહીંયા જ સાહેબ હતા અને બહુ સરસ રીતે આજે આરોગ્ય મંડળ ફૂલ્યું ફાલ્યું છે. અમૃતાબેન સરસ રીતે આજે એ જગ્યા આપણે આગળ વધતી રહી છે. એવી જ રીતે સી.એલ. પટેલ સાહેબ 1994માં જોડાયા. એ પછી ચેરમેન તરીકે ન્યૂ વિદ્યાનગરની સ્થાપના થઈ, ઘણી બધી કોલેજોની સ્થાપના થઈ. હંમેશા એવું હોય છે કે બીવીએમ એક જુદી વસ્તુ છે, જૂનો ટાઈમ એક જુદી વસ્તુ છે. કોર કોમ્પિટન્સી ઇઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન એની ફેકલ્ટીઝ. પણ એની સાથે વધારે ને વધારે કોલેજો બને, વસ્તી વધતી હોય તો સારાએ ચરોતર સમાજને આની જરૂર હતી અને સી.એલ. પટેલ સાહેબે વેખ લઈ અને આખું ન્યૂ વિદ્યાનગર બનાવ્યું છે. અહીંયા પણ ઘણી સંસ્થાઓ વધારી છે. પણ જ્યાં સુધી બીવીએમાઇટને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી મારે આ પ્રસંગે એક નોંધ હું જરૂર લઈશ કે આપણી વચ્ચે સુરેન્દ્ર કાકા હાજર છે અને એમણે અને અનિલભાઈ પટેલ, જેમનો હમણાં મેસેજ આવ્યો, અનિલભાઈ પટેલે એક લેક્ચરમાં એવું કહ્યું હતું કે વલ્લભ વિદ્યાનગરને જોઈ અને અમે ગણપત વિદ્યાનગર બનાવ્યું છે અને આખું એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ત્યાં અમે ઊભું કર્યું છે. એવી જ રીતે ચાંગામાં સુરેન્દ્ર કાકા ચેરમેન તરીકે એક્ટિવ છે. તો આ રીતે બીવીએમાઇટ જ્યાં પણ છે ત્યાં આગળ એજ્યુકેશનની સંસ્થાઓ સ્થાપના કરે છે. આપણા યુથને ટેકનિકલી સાઉન્ડ બનાવે છે, એજ્યુકેશન વાઇઝ મજબૂત બનાવે છે, જેથી આપણે ક્યાંય પણ દુનિયામાં જઈએ તો આપણે પાછા ના પડીએ. હું ઘણું ફર્યો છું અને ઘણી બધી જગ્યાએ મને બીવીએમાઇટ્સ ભેગા થયા છે અને મારી સરનેમ જુદી છે, ખેતાણી સરનેમ છે અને ડે 1થી ફાધર હતા અહીંયા, એટલે બીવીએમાઇટ હોય તો મારા ફાધરનો સ્ટુડન્ટ હોય એટલે તરત રેકોગ્નાઇઝ કરે. એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ લેવલ ઉપર બીવીએમાઇટ્સ પહોંચેલા છે. હું મસ્કતમાં હતો, બ્રિટિશ કંપનીમાં હતો, એના મિનિસ્ટ્રીના જે ચીફ હતા એ કરમસદના દાદુભાઈ પટેલ, હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ બેચ બીવીએમાઇટ અને ત્યાં મળ્યા. અને ફર્સ્ટ બેચના જીએસ ચંદુભાઈ પટેલ ચિખોદરાના એ પણ ત્યાં અમને ભેગા થયેલા મસ્કતમાં, જે લોકો બહુ સારી પોઝિશન પર હતા. વી.આર. પટેલ સાહેબ હતા, એમની પોતાની કન્સ્ટ્રક્શન કંપની ધરાવતા હતા ત્યાં. એ 54 કે 55ના ગ્રેજ્યુએટ હતા અને 50 થી 60ને ગાળાના ઘણા બધા બીવીએમાઇટ્સ ઘણી સારી પોઝિશન ઉપર પહોંચ્યા છે. એમાં અનિલ નાયક સાહેબ હોય, અનિલ બકેરી સાહેબ હોય કે MP ચોકસી સાહેબ હોય, આ બધા અને બીજા અનેક ઘણા એક પોઝિશન પર પહોંચ્યા છે. તો આ પ્રસંગે મેં ખાસ આ બધી નોંધ લીધી છે. અમારા સમયના ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પણ સારી પોઝિશન
પર પહોંચ્યા છે અને બહુ જ એન્જોય કરતા હતા, સ્પોર્ટ્સ પણ એન્જોય કરતા હતા. અને એ પીરિયડ જ એક એવો હતો કે કદાચ અમને એમ થાય કે અત્યારના વિદ્યાર્થીઓને આ બધો આટલી બધી ફ્રીડમને આટલો બધો મોકો નથી મળતો, પણ અમે ખરેખર એન્જોય કર્યું છે. અમારા ટીચર્સ એ ભણાવેલું અમને કામમાં આવ્યું છે. હું તો મસ્કત નોકરી કરવા ગયો હતો, અમારા ટીચર્સની નોટ પણ જોડે જ બેગમાં ભરીને ગયો હતો. એટલે એ અને ચોપડીઓ, કારણ કે ત્યાં રણમાં આપણને શીખવાડે કોણ, પણ એ વાંચી જઈએ એટલે કંઈક નાના પ્રોબ્લેમ હોય તો સોલ્વ થઈ જાય. આ પ્રસંગે પધારેલા દરેક શિક્ષકોને હું મારા નમન કરું છું. અમારા એલ્યુમની એસોસિએશનના હોદ્દેદારો પ્રદીપભાઈ, દીપકભાઈ વ્યાસ, બાબરિયા સાહેબ બધા હાજર છે, એ બદલ એમને પણ આવકારું છું અને બધાને નમન કરી વિરમું છું. થેન્ક યુ. Indrajit Patel, Principal of BVM, is a dynamic person, Executive Member of IST, Dean, Gujarat Technological University and Syndicate Member of SPU. With a teaching and field experience of more than 25 years, has to his profile more than 100 international papers. He has guided more than 30 master's students and is guiding 4 PhD scholars. He is a